In 1991, the Republic of Macedonia peacefully declared and received independence from Yugoslavia. Shortly thereafter, the Hellenic Republic, Greece, refused to allow Macedonia entrance into the United Nations because of its chosen name, the Republic of Macedonia. In addition, Greece placed an economic embargo on Macedonia and only then allowed it to join the UN under a provisional reference, the former Yugoslav Republic of Macedonia. Today, Greece, the United Nations, the European Union, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, and other organizations recognize the Republic of Macedonia by that same reference, and not by Macedonia's chosen name. In addition, Greece refuses to allow the Republic of Macedonia to enter NATO or the EU under its name, the Republic of Macedonia. Greece holds hostage a nation of 2 million people because of a name. This is their story. Why is it that in Europe, in the 21st century, a nation still struggles to have its name recognized? Why is it that its future and the prosperity of this sometime troubled corner of Europe are held hostage because of a name? How, in this day and age, can language, a simple act of naming, still evoke hatred? Although Alexander of Macedon has been dead for over 2,300 years, and the territory that was his empire is divided among many nations, his name is still invoked. Some Greeks believe he, his history, and his name belong to them, and no one else. Some Macedonians may feel the same way. Who owns identity and names? And who should decide on their use? Can a people identify the culture they inhabit and inherit by the name of the territory? Па вака секое општество, како и македонското, е се посреќно ако има што повеќе луѓе што поминувале низ историјата на овие простори. Низ Македонија поминувале многу. Дали војувале, дали се бранеле, дали тепале, дали напаѓале, сеедно на многу цивилизации оставиле своји траги на овој простор, бидејќи нашиот простор е еден вид раскрстица на балканските крајолици. Значи, Македонија е богата со самото тоа што е наследник на сите тие цивилизации кои што ставиле свое културно наследство во нашите стратиграфски архиви. Every person, nation, and culture is influenced by those who have lived on the land before them. Every stone, artifact, or printed history helps to fill the vessel of culture and identity. I have come to the Republic of Macedonia to try to find answers. I enter Macedonia's capital, Skopje. Inhabited since at least 4000 BC, Skopje is home to 1/3 of Macedonia's citizens, and it was here that Mother Teresa was born. Conquered and ruled by many people throughout history, it has also been devastated by earthquakes. Today, it is a modern city with a rich cultural heritage. My journey begins here. Besides history, what else shapes our identity? My Nordic heritage is shaped by Odin and Thor, and later the Lutheran Church. In Macedonia, the Orthodox Church plays a major role in the life of this community. While the Macedonian Orthodox Church baptizes believers, the Church itself is not recognized by other Orthodox churches. Why?
Why does Macedonia seem to invoke fear in other churches and people? The names given to us at birth are our own, even though others may have them too. Our names shape our identity and allow us to be considered unique. Shakespeare himself asked the question, what's in a name? A name is a name, but your name's in the night. Call on your sleep, where your soul comes alive. I could be there by your side. I would walk and you could fly. And I'm counting these days where I'm taken aside. Ако идентитетот подразбира збир на општи и лични карактеристики, ако е тоа нешто што означува нешто општо, заедничко и посебно на секого од нас, тогаш кога говориме за Македонската православна црква, го подразбираме и она што е одлика, што е специфичност, она што македонецот и македонците ги прави да бидат едно и да се разликуваат од другите. Македонската православна црква, како и другите православни цркви, е национална црква. Не е призната затоа што Македонската православна црква нема никакви канонски, нема богословски, нема пречки кои се во однос на незиното учење. Таа е во се иста со останатите православни цркви, но политичките причини се во основа пречка за признавањето, односно прифаќањето на Македонската православна црква. Јас верувам дека Македонската православна црква, како и досега, ќе продолжи да има своја улога во бранењето на идентитетот, во бранењето на вистината за македонскиот народ и ќе продолжи, верувам дека ќе опстои во бранењето на името Македонија, името на македонскиот народ, во одбрана на македонската култура, историја и се она што всушност им е заедно на народот, на црквата, на државата, на земјата Македонија. When the reality of our religion, language, name, and even our territory is challenged, it reminds us of other times when one group of people have wanted to deny the humanity of another. I found this puzzling and dangerous, but now I'm looking for someone who isn't Macedonian and find Chris D'Eliso, an American writer living in Macedonia. Well, I fear if you leave this issue up to politicians exclusively, then possibly it will never be solved, as both Greece and Macedonia are politically restricted in terms of if there is perceived to be concessions domestically, then the opposition party in whichever country will seize upon that opportunity. So the issue, I believe, you can only solve by expanding it to the level of popular culture and not leaving it up just to the politicians, but to the people, to see if they can come together from both countries. I personally have friends in Greece and in Macedonia. I've spent a lot of time in both places. I write about both places. I love both places. So when you interact one-on-one with other people from whatever country, the conflicts tend to fall away. And the way I see it, the only hope we have of resolving this is to actually enhance meaningful communication between the people, not just the politicians, not just the media of both countries.
From Chris Deliso, I visit Prime Minister Nikola Gruevski. He was once a boxer, a fighter. But can he present a strong and persuasive argument for Macedonia, a country that seems backed into a corner by more powerful foes? Луѓето што живееле на овие простори од секога се нарекувале македонци. Уште од периодот на Александар Велики и пред него, и луѓето што во тој период живееле на овие простори се нарекувале македонци. И подосна, кога оваа територија била завземена од други држави, од други императори, кога била под Римско, кога била под Византиско, кога била под Османлиското царство, под Српско, под Бугарско и така натаму, секогаш се нарекувале, луѓето што живеат на овие простори се нарекувале македонци, и тоа никој не им го оспорувал, иако некои од нив се обидувале да извршат одредена асимилација, која што можеби делумно некаде успеава, делумно не, но луѓето од секогаш се нарекувале македонци. Дури во периодот кога постоеше поранешната Југославија, од 1945 година до 1991 до нашата независност, ние бевме една од 6 републики во Југославија со презнак социјалистичка, бидејќи беше тоа комунизам, социјалистичка република Македонија. Значи и тогаш луѓето што живееа овде по национално се нарекуваа македонци. И никој не го спореше тоа, па ни Грција. Ние бевме и во тој период соседи со Грција. Границите не се променија. Тие што беа граници на Социјалистичка република Македонија, денеска се граници на Република Македонија. Тогаш никому не му пречеше тоа, ниту на грците. Денеска им пречи тоа, откако земјата ја зема својата независност. Значи, главниот аргумент е што луѓето од секогаш себе си се нарекувале тука македонци, што биле дел од државата Македонија кога таа постоела. On my travels, I've learned about Boris Trajkovski, Macedonia's second president, and about his passion for Macedonia's diversity and beauty. The tragedy for Macedonia is that he died in a plane crash on a mountain in Bosnia. However, his voice and legacy for Macedonia carries on through others. Уште за време на својот мандат, уште до почетокот на својот мандат, во своето обраќање, во својот прв говор на обраќањето до нацијата, тој јасно ја повика, многу чисто бараше од меѓународната заедница да ја признае Македонија под своето уставно име, и тоа беше негов приоритет. Значи, уште од самиот почеток на своето претседалствување, тој ја повика меѓународната заедница да го признае, да ја признае Македонија под своето уставно име, бидејќи инаку, ако не се случи тоа, како инаку ние нашите вредности и принципи би ги оствариле, ако не го почитуваме, ако тие не го почитуваат правото на нашето основно право, право на наш идентитет. Boris Trajanov is a famous baritone and one of Macedonia's most recognizable cultural exports. His voice carries both him and Macedonia around the world. A gentleman, deeply devoted to his craft and country. Ние имаме голем проблем, а тоа е проблемот со нашите соседи, кој не е, значи, од тоа како ние се однесуваме кон нив, туку е од тоа, од неправилната, значи, неправилното расцепување на Македонија во 1913 година, и тоа допринесе да се што се вика македонско или се што е својна на Македонија пробуваат сите да го земат. Исто така со македонската народна песна е многу интересно што нашите соседи Бугарија ја смета за бугарска песна. Многу е смешно, бидејќи во музиката е многу важен акцентот. Значи, вие кога ќе пеете на песна, на оперна арија и било што, значи, музичкиот акцент е со говорниот акцент. А никој не го говори овој акцент кој го говорат македонците во Западна Македонија, например. Значи, повеќето песни се од
Најповеќето песни се од Централна Македонија и од егејскиот дел на Македонија, кои имаат специфичен акцент кој е на првиот слог. И точно се покупува со мелодиите. Така да е тоа едноставен доказ дека е тоа наша од овие краеви Македонија. I visit Nikola Karev High School in Skopje, named after one of Macedonia's many heroes. Young people represent the future of a country, and I want to learn more about their thoughts. Нели сите ние тука сме горди затоа што сме македонци и мојата македонштина е моје чувство, мој флуид, тој е како еден вид на еликсир што ти дава ентузијазам и сила да продолжиш да се бориш, затоа што сите ние сакаме некоја подобра иднина и сите ние ќе имаме подобра иднина, точно да, ама ќе имаме подобра иднина во Македонија. Значи, не оправдувам бегање во странство заради тоа што во Македонија нема перспектива, во Македонија има перспектива. Горда сум затоа што сум македонка, затоа што имаме неверојатно убава традиција, неверојатно убава култура и сме многу воспитан и цивилизиран народ. Ама мислам дека не сме доволно забележани и дека никој не дошол тоа да го види, да не запознае такви какви што сме. По името Македонија за нас македонците тоа не може да се опише со зборови. Со тоа се раѓаме и со тоа умираме. Тоа е оставено од нашите предци и ние треба да го продолжиме на наредните генерации. Со самото име Македонија се определува јазикот, нашиот јазик македонски, нашата националност и све друго што е поврзано со идентитетот. Без името ние не можеме за ништо да се бориме, бидејќи името е основа за све друго што доаѓа све друго што е обележено на еден народ. Друго, тоа што ние имаме проблем со Грција за името, тоа е веќе политичка фрустрација од страна на соседната земја. Со тоа што таа го прикрива македонското малцинство што живее во Грција и што не можат луѓето да си ги вратат своите имоти во таа земја. Тие имаат документи за тие имоти, со што ја знаеме граѓанската војна во Грција, што таа е една од големите причини за ова све денес што се случува, каде што се иселени голем број на македонци од страна на егејскиот дел на Македонија. Значи, како што рековме, екзодусот трае и понатаму Грција уште извршува таков иридентизам врз македонскиот народ. Всушност Грција сака да го прикрие тоа што треба да врати, што треба да прикаже кон светот, дека таа не е таа што се прикажува како лулка на демократијата, како една држава која има огромна култура. Сепак таа кради историја, краде факти, краде докази, тоа е многу докажано насекаде. Сепак таа многу добро го прикрива со успешна политика, но вистината не може да се прикрие секогаш на лагата и се кратки нозете. За жал, од 1991 година, кога државата доби независност, постои конфликт кој го предизвика Грција. Имено Грција ненадено, откако ја добивме својата независност, отвори силна кампања, најпрви внатре во земјата, а подоцна и надвор, особено во Европската унија, каде што тие се членки, со кои што сакаа да побараат од нас и побара од нас да го промениме своето име. Тие имаат многу поголема моќ од нас. И финансиска, и како големина на држава, тие се 5 пати поголема држава, и политичка, затоа што се членки на Европската унија, членки на НАТО, економски поразвиена држава, така што таа моќ не само што ја користија, туку ја злоупотребуваа во овој период. Ги присилуваа земјите членки на Европската унија да не нарекуваат по друго име. Дури имаше една Лисабонска декларација во 1992 година, кога Европската унија заклучи дека мораме да го смениме името, дека тоа не смее да содржи зборче Македонија во него и така натаму. Тоа беше поразително за вредностите што ги има Европската унија и мислам дека Европската унија секогаш ќе се срами од таа декларација во 1992 година, од која што подоцна таа самата се откажа, со тоа што почна да носи други одлуки, нови активности и така натаму.
Па, мислам дека тој проблем не е многу експлоатиран во јавноста, во западните земји или воопшто, така да луѓето приоѓа сосема нормално кога ќе кажат дека сте од Македонија, а вие сте македонец. Значи, тоа не е нешто проблематично. Многу по-проблематично е кога зборувам со нашите соседи, например. Пак ќе споменам бугарите, кога ќе речам од каде си, од Македонија, значи бугарин си. Јас едноставно кажам, ти си учел тако во своето школување, нема зашто да дискутирам со тебе, не сакам да те убедам, јас сум македонец и ако сакаш да имаме една нормална комуникација, ако не можеш да го прифатиш тоа, тогаш избегнувај таа тема. I leave Skopje and continue my journey. There is more of this country to explore. I'm anxious to see the beauty of the landscape and, equally important, to learn from those outside the capital what they think about these sometimes abstract but profound issues.